cardiac cycle regulates both electrical and mechanical activities of the heart. An electrical impulse is sent, which results in a mechanical action. This cycle repeats again and again, increasing during exertion and decreasing while the body is at rest. Blood flows through the heart in the following sequence. An electrical impulse stimulates contraction of the atria, which results in the opening of the atrioventricular valves. Blood flows from the एसे नोड इथं आहे. एसे नोड कॉन्ट्रॅक्शनचा इम्पल्स जनरेट करेल. इंटर ॲट्रियल ट्रॅकमधून तो ऑरिकल्समध्ये स्प्रेड होईल. ऑरिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतील. त्या ऑरिकलमधलं ब्लड व्हेंट्रिकलमध्ये पंप केलं जाईल. नंतर एव्ही नोड इम्पल्स पिक करेल. बंडल्स ऑफ हिस पुरकेंजेस फायबर मार्फत व्हेंट्रिकलकडे पाठवला जाईल. दोन्ही व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतील. ब्लड त्या ॲओर्टामध्ये पंप केलं जाईल. पहा, into the ventricles through the AV valve. Key concepts in this section. The heart's conduction system is responsible for regulating the बघा कंडक्टिंग सिस्टीम कशी काम करते, किती वेगात काम करते आपली कंडक्टिंग सिस्टीम. Involuntary movements controlled by these impulses. The heart's conduction system is a series of linked regions throughout the heart tissue. These linked regions create pathways SA for node, electrical impulses. AV node, bundles of his Purkinje's fibers. Electrical impulses लक्षातच generate ठेवायचं हे. specialized nerve tissue known as nodes. These impulses begin in the sinoatrial node, commonly referred to as the SA node or the sinus node. The sinoatrial node can be found near the top of the right atrium. The SA node is a natural pacemaker, and it sets the rhythm for the entire heart. It fires off an impulse that travels through the atria and stimulates the contraction that leads blood to empty from the atria into the ventricles. The impulse also reaches a second bundle, known as the atrioventricular node, or the AV node. The AV node is found in the lower part of the right atrium, close to the interventricular septum. It acts as a relay station that allows the atria to empty before releasing the electrical impulse to the next bundle. The SA node fires faster than the AV node. The AV node functions at a slower rate to allow time for the atria to fully contract before sending the impulse along. The impulse travels from the AV node to the bundle of His. From there, it आता bundles of His कडे आला. left bundle branch. Purkinje's fiber मार्फत गेला पुढं. The impulse travels through the Purkinje fibers, which have a frequency of 20 to 40 beats per minute. Reaching the ventricles, it stimulates contraction, and the heart ejects blood. Key concepts in this section. आता कंडक्टिंग सिस्टीम तुम्हाला पाहिजे आहे ना. बघा कंडक्टिंग सिस्टीम. मी आता या साईडला उभा राहतो. कंडक्टिंग सिस्टीम मध्ये पहा, हे आहे राईट ऑरिकल आणि सुपेरियर वेना कॅवा जिथं ओपन होतो त्या ठिकाणी त्याच्याच खाली राईट ऑरिकलमध्ये कॉर्नरला एसए नोड आहे. अतिशय महत्त्वाचा आहे एसए नोड. काही लोकांमध्ये एसए नोड खराब होतो तर आपण सिंक्रोनाइज्ड एसए नोड बसवतो आर्टिफिशियली आणि त्याच्यामधून ॲक्च्युली दर 0.8 सेकंदाला एक इम्पल्स, कॉन्ट्रॅक्शन करायचा इम्पल्स, कॉन्ट्रॅक्शन करायचा इम्पल्स, कॉन्ट्रॅक्शन करायचा इम्पल्स जनरेट केला जातो. त्याच्याच खाली पहा, राईट ऑरिकल मध्ये त्याच्या खाली इथं आहे एव्ही नोड.
ऑरिक्युलो व्हेंट्रिक्युलार नोड, पेस सेटर. इकडचं घ्यायचं, इकडं सांगायचं, चमचेगिरी करायचं काम, बाकी काही नाही. त्याच्यानंतर इथं आहे बंडल्स ऑफ हिस आणि हे आहेत पुरकेंजेस फायबर्स. पहा, सर्व बाजूनी पहा. कंडक्टिंग सिस्टीम सर्व बाजूनी तुम्ही पाहू शकता. बंडल्स ऑफ हिस आणि पुरकेंजेस फायबर्स इथं आहेत. एसए नोड, एव्ही नोड इथं आहेत. आणि याच कंडक्टिंग सिस्टीमच्या मदतीनं हार्टचं वर्किंग सुरू राहतं. ॲक्च्युअल हार्ट, आणि आपण या चॅप्टरमध्ये रियल काही हार्टच्या ज्या प्रोसिजर्स केल्या जातात, ऑपरेशन्स वगैरे, ते सुद्धा मी याच्यानंतर दाखवणार आहे. सो दिस इज अबाउट कार्डियक सायकल, mechanism of working of heart or heartbeat. Thank you very much. Dear friends, last time we have studied cardiac cycle. You know, cardiac cycle consists of joint diastole, atrial systole, ventricular systole. ज्यावेळी दोन्ही ऑरिकल्स आणि व्हेंट्रिकल्स रिलॅक्स कंडिशन मध्ये असतात, डायस्टॉलिक कंडिशन मध्ये असतात, त्यालाच आपण म्हणतो जॉइंट डायस्टॉल. आणि तो ड्युरेशन किती आहे? 0.4 सेकंद. दोन्हीच्या रिलॅक्सेशनचा हा ड्युरेशन आहे. आणि त्याच डायस्टॉलिक कंडिशन मध्ये असताना राईट ऑरिकल मध्ये इम्प्युअर ब्लड वेगवेगळ्या बॉडीच्या पार्ट कडून आणलं जातं आणि लेफ्ट ऑरिकल मध्ये प्युअर ब्लड लंग कडून आणलं जातं. सो ड्युरिंग डायस्टॉल both auricles get filled by pure and impure blood. आणि ब्लड भरल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे एसए नोड स्टिम्युलेट होणार, कॉन्ट्रॅक्शनचा इम्पल्स जनरेट केला जाणार. तो इम्पल्स इंटर ॲट्रियल ट्रॅक मार्फत पूर्ण दोन्ही ऑरिकल्स मध्ये स्प्रेड होणार आणि त्यामुळं दोन्ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात. दोन्ही ऑरिकलच्या कॉन्ट्रॅक्शनला आपण म्हणतो ॲट्रियल सिस्टॉल. ड्युरेशन 0.1 सेकंद. आणि त्यामुळं राईट ऑरिकल मध्ये असलेलं ब्लड राईट व्हेंट्रिकल मध्ये जातं, लेफ्ट ऑरिकल मध्ये असलेलं ब्लड लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये जातं. त्यानंतर एव्ही नोड इम्पल्स पिक करतो, बंडल्स ऑफ हिस पुरकेंजेस फायबर मार्फत पूर्ण व्हेंट्रिकल मध्ये स्प्रेड होतो आणि त्यामुळं दोन्ही व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात. त्यालाच आपण म्हणतो व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल. हा ड्युरेशन आहे 0.3 सेकंद. आणि त्यावेळी राईट व्हेंट्रिकल मध्ये असलेलं ब्लड पल्मोनरी एओर्टा मध्ये पंप केलं जातं. लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये असलेलं ब्लड एओर्टिक आर्च मध्ये एओर्टा मध्ये पंप केलं जातं. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल. आणि परत पुन्हा येणार जॉइंट डायस्टॉल किंवा टोटल डायस्टॉल. अशा प्रकारे कार्डियक सायकल रिपीट होत राहतं.
आणि या कार्डियाक सायकलमध्ये एक हार्टबीट रिपीट होणार. एक कार्डियाक सायकल कंप्लीट करण्यासाठी 0.8 सेकंद एवढा ड्युरेशन लागतो. आणि एका हार्टबीट मध्ये किंवा एका कार्डियाक सायकल, एक हार्टबीट याचाच अर्थ एक कार्डियाक सायकल असा होतो. आणि आपल्याला माहिती आहे नॉर्मल हार्टबीट किती, 70 ते 80 पर मिनिट. ॲव्हरेज जर विचारात घेतलं तर 72 पर मिनिट हार्टबीटचा आपला रेट आहे. कार्डियाक सायकल एका मिनिटामध्ये 72 होतात, म्हणजे 60 सेकंदामध्ये 72 कार्डियाक सायकल्स होतात. आता एका कार्डियाक सायकल मध्ये किती ब्लड पंप केलं जातं याचा जर विचार केला तर एका कार्डियाक सायकल मध्ये 70 ml ब्लड पंप केलं जातं. स्ट्रोक व्हॉल्यूम जो आहे तो आहे 70 ml. प्रत्येक कार्डियाक सायकल मध्ये 70 ml जाणार, 70 ml जाणार, 70 ml जाणार, 70 ml जाणार. आता एका मिनिटामध्ये किती हार्टबीट आहेत, 72. सो 70 into 72, that is average 5 liter blood is pumped by heart per minute. एका मिनिटामध्ये जवळपास 5 लिटर एवढं ब्लड पंप केलं जातं. कार्डियाक आउटपुट जो आहे, स्ट्रोक व्हॉल्यूम जो आहे तो आहे 70 पर सायकल. 70 पर सायकल. आता ज्यावेळी हे हार्ट काम करत असतं, हार्टबीटची ऍक्टिव्हिटी सुरू असते, त्यावेळी आपल्याला काही आवाज ऐकता येतात. सिनेमा इंडस्ट्रीमध्ये पाहिलं, माधुरी दीक्षित म्हणते धक धक करने लगा. पण रियालिटी मध्ये हृदय धक धक करत नाही, तर लबडब लबडब. खरं तर त्या गाण्यात सुद्धा म्हणायला पाहिजे होतं, मेरा दिल लबडब करने लगा, लबडब करने लगा. पण आपल्याला काय माहित, माधुरीच्या हृदयातून आवाज वेगळेच येतात. ठीक आहे, सिनेमाचा गमतीचा भाग सोडून द्या. प्रत्येक हार्टबीटच्या वेळी लब डब असे साऊंड प्रोड्यूस केले जातात. कशामुळे हे साऊंड प्रोड्यूस केले जातात तेही आपण विचारात घेऊ. जसं वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळी काय होतंय, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि त्यामधून प्युअर इम्प्युअर ब्लड जे आहे ते ब्लड त्या ॲओर्टामध्ये पंप केलं जातं. आणि त्यावेळी बायकस्पीड आणि ट्रायकस्पीड वॉल्वचं जे क्लोजिंग आहे, बायकस्पीड आणि ट्रायकस्पीड वॉल्वचं जे क्लोजिंग होतं, त्या क्लोजिंगमध्ये बायकस्पीड आणि ट्रायकस्पीड वॉल्वच्या क्लोजिंगमुळं जो आवाज ऐकता येतो त्या आवाजाला म्हणायचं लब साऊंड. So sound produced by closing of bicuspid and tricuspid valve during ventricular systole, it is called as lub sound, first sound. So it is due to closing of bicuspid and tricuspid valves. नंतर व्हेंट्रिकल रिलॅक्स होतात आणि व्हेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशन म्हणजे डायस्टॉलच्या वेळी, आता या ॲओर्टामध्ये ब्लड गेलेलं आहे,
त्या ॲओर्टामधून पुन्हा खाली व्हेंट्रिकलमध्ये येऊ नये याच्यासाठी या ठिकाणी काय आहेत, सेमी लुनार वॉल आहेत. आणि त्या सेमी लुनार वॉलमधून खाली ब्लड येऊ नये, इथं सेमी लुनार वॉल आहेत. आणि त्या ॲओर्टाच्या ओपनिंगच्या ठिकाणी सेमी लुनार वॉल्स असल्यामुळं, त्या वॉलचं क्लोजिंग होत असल्यामुळं व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉलच्या वेळी हे तर एक साऊंड प्रोड्यूस केला जातो, तो म्हणजे डब साऊंड असतो. So second sound produced due to closing of semilunar walls in aortas. Due to closing of semilunar walls in aortas at the time of ventricular diastole, it is called as dub sound. So one heartbeat consists of one lub, one dub. One lub, one dub, lub dub, lub dub, lub dub, lub dub, lub dub. अशा प्रकारे आपलं हार्ट साऊंड प्रोड्यूस करतं आणि तो साऊंड आपण स्टेथोस्कोपच्या साहाय्यानं ऐकतो. स्टेथोस्कोपमध्ये मेम्ब्रेन असतं ना, त्या मेम्ब्रेनमुळं तो साऊंड आपल्याला ऐकता येतो. परंतु जर का त्या वॉलचं इथं आता लब लब डब लब डब लब डब, परंतु जर या वॉलचं इनकम्प्लीट क्लोजिंग झालं, वॉल कोलॅप्स झाली, तर हिस 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 नावाचा आवाज येतो. त्यालाच आपण म्हणतो heart murmur. It is called as heart murmur. हिस नावाचा abnormal sound, incomplete closing. आपण पाहतो काही लोकांच्या वॉल खराब होतात, म्हणजे हार्ट मर्मर हा प्रॉब्लेम त्यामध्ये होत असेल. So these are sound produced by heart.